아이오와에서 유세를 하고 타운홀 미팅을 진행한 트럼프 대통령의 인기가 하늘을 찌르고 있습니다. 어제는 대통령의 재산을 볼모로한 정치적 마녀 사냥인 뉴욕주에서의 민사재판 최후 진술을 통해 뉴욕 검찰총장 등은 그 대가를 치를 것이다 라는 사이다 같은 발언을 하기도 했습니다. 그러면서도 높아진 인기가 역풍의 빌미가 될 수 있을까 봐 좀 신중한 언행을 병행하는 모습도 보였습니다. 지난 재선 도전에서 실패 아닌 실패를 경험했던 트럼프 대통령, 올해에는 반드시 성공하고 말 것 같습니다. 좌파 언론에서 엄청나게 애쓰면서 띄워주고 있는 니키 헤일리가 론 드산티스와의 경선 토론을 벌이던 10일 밤 9시, 팍스뉴스에서는 트럼프 대통령의 아이오와 타운홀 미팅이 생중계됐습니다. 이날 타운홀 미팅은 케이블 정치 중계로는 이례적으로 높은 430만 시청자를 불러 모았는데요. 니키 헤일리와 론 드산티스의 경선 토론을 중계한 CNN의 260만 시청자 수보다 시청률 면에서 2배나 높았습니다. If you are the nominee, which I know you expect to be, who would be in the running for vice president? Well, I can't tell you that really. I mean, I know who it's going to be. Give us a hint. Can you say tonight that political violence is never acceptable? Well, of course that's right. And of course, I'm the one that had very little of it. Take a look at wars. Again, I didn't start. I wasn't involved in wars. We beat the hell out of ISIS. We won 100%. We brought our troops back home. Look at the violence that we've had. Look at the violence we have recently. There are questions about how much a second term of a Donald Trump presidency, second term, would be about retribution and looking backwards and grievances, and how much would be looking forward. I'm not going to have time for retribution. We're going to make this country so successful again. I'm not going to have time for retribution. DeSantis, I don't know what he really believes because, you know, you never know with a politician, and he's just another politician as far as I'm concerned. But his poll numbers have gone down to a level that he's going to be out of the race very soon. He's going to be out very soon. You know, I watched him last night. He's standing up with his shoes, his fancy shoes. You like Ron DeSantis, but he wouldn't even be around today. He'd be working in a pizza shop or perhaps a law firm if I didn't endorse him. You know, I endorsed him, took him from nothing to winning an election. Would you pledge to divest from your business in a second term as other presidents have done? If I have a hotel and somebody comes in from China, that's a small amount of money. You know, it sounds like a lot of money. That's a small, but I was doing services for that. People were staying in these massive hotels, these beautiful hotels, because I have the best hotels. I have the best clubs. I have the best clubs. I have great stuff. And they stay there and they pay. I don't get $8 million for doing nothing like Hunter. If I didn't win, I think the stock market would crash. Yeah, but you said when there's a crash, I hope it's going to be during this next 12 months because I don't want to be Herbert Hoover. Well, I think there will be a crash if I don't win. And I say that, and I do not want to be Herbert Hoover. It would have never happened in Ukraine. Russia would have never gone in. Would have never happened. The recent attack on Israel would have never happened. 0% chance that was going to happen. They see a weak president in our country, and they did something that was unthinkable. But if you go back and look at the records, you will see that the biggest fan of Dr. Fauci was Ron DeSanctimonious. He was a big fan. He said, I go by, exactly, quote, I go by what Dr. Fauci said. He said that 2 months in, all the way through, and then eventually changed when it wasn't, you know, that wasn't the dessert of the day. If it weren't for me with Roe v. Wade, you wouldn't even be talking about this. You wouldn't be asking that question because we're right back. I remember this. They're the radicals. We're not the radicals. In the debate with Hillary Clinton, I said, you know, she's willing to rip the baby out of the womb in the 9th month. Would you be committed to NATO, for example, in a second Trump term? Depends if they treat us properly. The reason they have money right now to prosecute what they're doing with helping Ukraine is because of the money I got. 이날 타운홀 미팅은 팍스뉴스 채널 소속 마사 맥컬럼과 브렛 베이어가 진행했습니다. 크게 국내와 국제, 큼지막한 이슈들에 대한 대통령의 안목과 정책을 확인할 수 있는 자리였습니다. 우선 대통령은 끝없이 진행되는 우크라이나 전쟁과 이스라엘의 가자지구 침공 사태를 모두 바이든 정권으로 허약해진 미국 외교력의 결과물이라고 규정했습니다. 트럼프 대통령은 수백 개의 핵무기를 가진 국가들과 원만하게 지내는 것은 나쁜 일이 아니다라고 밝혔는데요. 강력한 힘을 바탕으로 하는 평화, 미국의 외교력이 강력했다면 결코 러시아가 우크라이나를 침공하는 일은 없었을 것이며 하마스가 이스라엘을 공격하는 일도 일어나지 않았을 것이다 라고 말했습니다. 바이든의 우왕좌왕하는 외교 정책이 하마스나 러시아가 미국을 우습게 본 이유며 이런 이유 때문에 우크라이나와 이스라엘을 침략했다 이겁니다.
트럼프 대통령은 첫 임기 동안 역사적인 아브라함 협정을 감독하는 등 이스라엘과 주변국들의 평화를 이끌어낸 1등 공신이었습니다. 그런 그에게 현재 이스라엘 사태는 한마디로 악몽과 같은 것이겠죠. 대통령 이번 전쟁은 지금껏 본 적 없는 최악의 수준이며 내가 듣고 있는 것은 사망자 수가 실제 공개되는 것보다 훨씬 더 많다면서 하마스 인질들이 다수 석방됐지만 석방된 인질 중에는 미국인이 없었다는 점을 포함해 바이든 행정부의 전쟁 처리에 대해 비판했습니다. 한편 타운홀 미팅에서 아이오와 유권자들과 공동 사회자들은 경제, 낙태, 해외 전쟁 등 미국 국민에게 시급한 현안에 대해 질문을 던졌습니다. 러닝메이트가 누가 될 것인가에 대한 질문에는 아직 말할 수 없다. 누가 될지는 알고 있다고 답했습니다. 트럼프 대통령은 재임 기간 동안 국가 부채를 8조 달러나 늘려 작은 정부를 지향하는 공화당의 믿음을 저버린 빅 거버먼트 공화당원이라는 비난에 대한 브렛 베이어의 질문에 코로나 바이러스 팬데믹 기간 동안 행정부의 지출을 옹호하기도 했습니다. 트럼프 대통령은 코로나 직전까지 미국의 경제가 믿을 수 없을 만큼 잘 돌아가고 있었다는 사실을 모두 기억하고 있을 것이라면서 코로나 사태가 벌어지자마자 경기 불황을 막기에 국가적 자금을 투입했으며 만약 이런 조치가 없었다면 미국은 지금까지 단 한 번도 경험하지 못한 경기 불황을 겪었을 것이다 라고 밝혔습니다. 타운홀 미팅을 전후해서 좌파들의 갖은 비난과 바이든 정부의 기소를 통한 온갖 정치 탄압이 자행됨에도 불구하고 대통령의 인기는 날이 갈수록 커지고 대통령 당선 가능성은 눈에 띄게 높아져 가고 있다는 여러 징후가 포착되고 있습니다. 특히 이날 아이오와 타운홀 미팅에서는 행정부나 당내 경쟁자들에 대해 대통령이 언급하면서도 크게 언성을 높이지 않고 차분해진 모습을 보였는데요. 그만큼 노련해졌다는 평가가 공화당 내는 물론 민주당 관계자들 사이에서도 나오고 있습니다. 아이오와 코커스, 아이오와 경선은 15일, 그러니까 다음 주 월요일 열립니다. 이제 사흘 남았는데 이날 아이오와 경선을 시작으로 10개월간의 경선 및 대선 레이스가 스타트하게 되는 겁니다. 아이오와는 인구가 310만 명으로 작은 주이지만 첫 경선에서 승리하는 게 초반 상승세를 이어갈 탄력을 받는 것이기 때문에 전국, 아니 전 세계가 주시하는 경선이 된 겁니다. 쉽게 대선 풍향계라고 말을 하죠. 사실 2016년 대통령이 됐던 대선 당시 아이오와 경선의 승자는 테드 크루즈였습니다. 크루즈는 27.6%, 대통령은 24.3%의 지지를 받아 패배했는데요. 그 실패를 곱씹으며 이번 아이오와 코커스를 앞두고 대통령은 조직을 정비하고 지지자들에게 여론조사는 믿지 말라, 항상 경계하고 표 단속하라라는 주문을 내렸다고 합니다. 특히 2016년 선거 당시 대통령이 수십 년간 방송 출연 및 재벌 이미지로 쌓아놓은 개인기만 믿고 조직력과 지지자 관리에 소홀했다는 지적인데 이번에는 여론조사 결과보다는 각 지역에서 보고되는 각종 정보 보고와 지지자 표 단속 등을 철저히 하고 있다는 반가운 소식입니다. 한마디로 예전처럼 뚜껑을 열어보니 실제 표는 지지도보다 적더라 하는 이런 일이 재발하지 않도록 하겠다는 겁니다. 부땡 선거가 있었든 없었든 옛날에 집착하지 않고 실제 지지자들의 표심이 실제로 득표수로 이어지도록 전략을 구사한다는 것인데 정말 중요한 크리스티 노엠 사우스 다코타 주지사, 트럼프 충성파인 마저리 테일러 그린 하원 의원 등 이른바 스타 정치인들을 보내서 지지자들과 만나게 하고 있습니다. 이를 두고 언론들은 트럼프가 대리 유세 작전까지 펼치면서 지지자들의 마음을 사로잡고 있다고 평가하는 상황입니다. 이와 동시에 대통령은 각종 재판을 지지자들을 결집하고 정치적 발언을 통해 유세 활동이 이어가는 법정 정치로도 눈길을 사로잡고 있습니다. 특히 12일 뉴욕주 민사소송 최후 진술이 절호의 기회가 됐습니다. 자신을 기소한 뉴욕주 검찰총장과 재판장에게도 모욕을 안겼는데요. 아주 시원했습니다. 이날 뉴욕 맨하튼 지방법원에서 열린 민사재판 최후 변론에 출석해 대통령은 재무제표는 완벽했고 불리한 진술이나 증인도 없었다. 은행들은 돈을 모두 돌려받는 등 훌륭한 대출이었다고 이번 기소 혐의의 불합리성을 설명했습니다. 이를 근거로 대통령이 이 재판은 정치적 마녀 사냥이다. 우리는 배상받아야 한다고 일갈했고요. 특히 기소를 주도한 레티샤 제임스 뉴욕주 검찰총장을 향해 트럼프를 증오하고 트럼프를 이용해 당선되려 한다며 사실상 선거 개입을 한 것이라고 공격했습니다.
트럼프 대통령이 여기서 일어난 일은 나에 대한 사기라며 제임스 총장이 내게 배상해야 한다고 단호히 말했습니다. 재판장인 아서 앵고론 판사를 겨냥해서도 당신은 당신의 의도가 있다. 나는 그것을 확실히 이해한다고 말했습니다. 재판부가 결론을 내려놓고 재판을 진행한다는 점을 따져서 물은 건데요. 트럼프 대통령의 발언에 앵고론 판사는 변호인에게 당신의 고객을 자제시키라 하고 주문했지만 트럼프 대통령은 1분 이상 듣지 못한다는 것이냐 하면서 당당히 발언을 이어갔습니다. 결국 앵고론 판사는 진술을 중지시켰고 트럼프 전 대통령은 퇴장했는데요. 이 앵고론 판사, 이렇게 참 생긴 것답게 플레이하는 정치 판사 같습니다. 이날 발언에 대해서 거의 대부분 공화당 측 지지자들은 속 시원하다라는 반응이었는데요. 빤히 짜고 치는 재판에 이미 답까지 정해졌습니다. 대통령은 비굴하게 천문학적인 벌금을 좀 깎아달라라고 선처를 호소하는 대신에 검찰총장과 판사를 혼낸 겁니다. 자, 공화당 경선은 15일 열리는 아이오와 코커스를 시작으로 15개 주 경선이 한꺼번에 열리는 3월 5일 슈퍼 튜스데이로 정점을 맞습니다. 그리고 7월 15일부터 사흘간 펼쳐지는 공화당 전당대회에서 후보가 확정됩니다. 그리고 4달 후인 11월 5일 대통령 선거가 펼쳐지는데요. 정말 숨가쁘게 진행됩니다. 4년 전인 2020년 대선 직전 저희 코메디칸 TV가 개국했고 각종 선거 뉴스로 여러 이슈들을 전해드렸는데요. 벌써 4년이 된 겁니다. 세월 정말 빠르네요. 오늘의 수다는 여기까지고요. 오늘도 여러분들 시청해주셔서 너무 감사드리고 주말 잘 보내시고 저는 다음 영상에서 찾아오도록 하겠습니다. 안녕히 계세요.